इजी एजुकेशन चैनल को स्वागत। आज आम संस्कृत व्याकरणर दुईटी प्रत्यय विषय आलोचना करवा। प्रत्यय दुईटी है शत्रु प्रत्यय एवं सानज प्रत्यय। प्रथम आम देखा शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय किभଳି भाव में शब्द गठन करा जिवो। प्रथम आम आलोचना करवा शत्रु प्रत्यय। परस्मैपदी धातुरु शत्रु प्रत्यय हुए। पुंलिंग रे गच्छत और भूभृत शब्द परी एवं स्त्रीलिंग रे उइप बा दीर्घई जोग करी नदी शब्द परी एवं क्लीबलिंग रे गच्छत और ददत शब्द परी रूप होता है शत्रु प्रत्ययंत शब्द रे। जो परस्मैपदी धातुर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रे अंति रूप हुए। मन रख अंति रूप हुए। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रे अंति रूप हुए से क्षेत्र रे शत्रु प्रत्यय पर गच्छत शब्द पर रूप होता है। जो अंति हुए सेठी गच्छत शब्द पर रूप होता है। एवं यदि अंति परिवर्ते अति हुए, जदि अति होता है तेबे भूभृत बा ददत शब्द परी रूप होता है। जदि प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रे अति रूप न हो भिन्न रूप होता है तेबे स्त्रीलिंग करने जदि आमर थाए ताले आमे दीर्घई बा उइप जोग करी ताकू ती करी थांती ती रूप करी थांती। वर्तमान हम देखिबा केते गुडे शत्रु प्रत्ययंत शब्द। हमें कहले परस्मैपदी धातुर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रे अंति बा अति यदि होता है ताले से स्थान रे आमे जो अंति बा अति बदल रे आमे अत कले, जदि आमे अत करिबा ताहले शत्रु प्रत्ययंत शब्द गठित हबो। आमे पठ धातु जदि करिबा पठ धातु रे हमर आसुची पठंती। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन तेणु आमर शब्दटी आम जो गठन करिबा सेटा जीव पठत। दा धातु रे होची ददती अति आसिला तेणु हो ददत। द्रुष धातु रे कौन आसुचे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पश्यन्ति तेले यार रूप कौन हम पश्यत। लक्ष्य कर जिते बेले आमे प्रथम पुरुष बहुवचन करूचंती सेठी अंति बा अति पठंती पठ अंति ददती अति पश्यन्ति अंति। ये जो अंति बा अति होची से स्थान रे आमे अत करिबा पठत ददत पश्यत ताले हमर शत्रु प्रत्ययंत शब्द गठित हैला। जेते बेले को आमे स्त्रीलिंग रूप को नौचंती उदाहरण देखिबा। जदि आमे गम धातु करूचंती गच्छन ताले तार स्त्रीलिंग आसुची गच्छन्ति। जदि आमे दा धातु करूचंती ददत ताले होची ददती। उइप जोग कले दीर्घईकार। सेमती भी धातु बिभ्यत रु कौन हम बिभ्यति दीर्घईकार हम सब। सेमती शासत रु हम शासती। ये लक्ष्य कर जिते बेले आमर शत्रु प्रत्ययंत शब्द आसूची सेते बेले तार शेष को जब आम साधारण भाव में देखा बुझापी ताले अत अन ये आसुथिबो
এবং স্ত্ରୀলিଙ୍ଗରେ ତ ଦୀର୍ଘଇକାରାନ୍ତ ତିନି ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ବୋଲି। ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ, ମନେ ରଖ, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ, ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ। ଲଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ, ସେଠି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଲଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କଥା କହିଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଲଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ ଯଦି ଆତେ ହୋଇଥାଏ, ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା। ଯଦି ଆତେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆତେ ବଦଳରେ, ସେ ଆତେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା କ'ଣ? ଆନ୍ନ। ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ, ସି ଧାତୁ ଶୟାତେ, ଶୟାତେ ଆତେ, ତେଣୁ ଆତେ ବଦଳରେ ଆମେ କରିବା ଆନ୍ନ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆମର ଶୟାନ। ସେମିତି ଯଦି ଦା ଧାତୁରୁ ଦଦାତେ, ଆତ୍ମନେପଦୀ ରୂପ ଦଦାତେ, ତାହେଲେ ହେବ କ'ଣ? ଦଦାନ। କ୍ରୁ ଧାତୁରୁ କୁର୍ବାତେ, କ'ଣ ହେବ? କୁର୍ବାତେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆସିବ କୁର୍ବାଣ। ତେଣୁ ଏ ସେସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆନ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ର ଅଛି ତେଣୁ ଋଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆନ ଅଛି ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠି ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ଯଦି ଆତେ ବଦଳରେ ଏତେ ହୋଇଥାଏ, ଏତେ ରୂପ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆନ କରୁଥିଲେ, ଆନ ବଦଳରେ ମାନ ହେବ। ଏଠି ଆମେ କରିବା ମାନ। ଲଭେତେ, ଲଭେତେ ଏତେ, ଲଭେତେ, ତେଣୁ ହେବ ଲଭମାନ। ସେବେତେ, ସେବେତେରେ ହେବ ସେବମାନ। ଶୋଭେତେ, ଶୋଭମାନ। ତେଣୁ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ପଦ ଶେଷରେ ତୁମର ଆନ ବା ମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଠି ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ସେମିତି ପୁଂଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ରୂପ ହେବ? ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପୁଂଲିଙ୍ଗରେ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଲତା ଶବ୍ଦ ପରି, କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗରେ ଫଳ ଶବ୍ଦ ପରି ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ କରିଥିଲେ ଲଭମାନ, ତେଣୁ ଲଭମାନ ଯଦି ଏକୁ ଆମେ ପୁଂଲିଙ୍ଗରେ କରିବା ତାହେଲେ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି ବାଳକ, ତେଣୁ ପୁଂଲିଙ୍ଗରେ ହେବ ଲଭମାନ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଲତା ଶବ୍ଦ ପରି, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ହେବ ଇଏ କ'ଣ? ଲଭମାନା। କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗରେ ଫଳ ଶବ୍ଦ ପରି ଫଳମ୍, ତେଣୁ କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗରେ ହେବ ଲଭମାନମ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଠି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆମେ ଅତ୍ ବା ଅନ୍ ଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଆନ ଏବଂ ମାନ ଏକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଇଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବା ଯେ ଏଇଠି ଶତ୍ରୁ ବା ସାନଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଧାତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପାଠ ବୁଝିବାରେ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ପାଠ ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।